بھارتی انٹیلیجنس اور مودی حکومت کو بڑا دھچکا۔ سکھ رہنما گروپتونت سنگھ کی قاتلانہ سازش میں ملوث بھارتی شہری نکھل گپتا نے اعتراف جرم کر لیا۔ امریکی محکمہ انصاف نے عدالتی کارروائی کے حوالے سے تفصیلی بیان جاری کر دیا۔ محکمہ انصاف کے مطابق ملزم نے را اہلکار کی ہدایت پر امریکہ میں قتل کرانے کی کوشش کی گئی۔ گپتا نے قتل برائے اجرت، سازش اور منی لانڈرنگ کے 3 الزامات قبول کیے۔ گپتا نے سمجھا امریکہ سے باہر بیٹھ کر امریکی سرزمین پر قتل کرا سکتا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بھارتی شہری کو کٹہرے میں کھڑا کیا۔ جون 2023 کو کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نیر کو قتل کیا گیا۔ مودی کے مجوزہ امریکی دورے سے 2 روز قبل گردوارے کے باہر قتل کیا گیا۔ نیر اور گروپتونت سنگھ بھارتی حکومت پر کھل کر تنقید کرتے رہے تھے۔ نیر کے قتل کے بعد دوسرے امریکی شہری کے قتل کی سازش کی گئی۔ گپتا کو 30 جون 2023 کو جمہوریہ چیک سے گرفتار کر کے امریکہ لایا گیا۔ قتل برائے اجرت، سازش کا الزام 10 سال قید تک کی قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ منی لانڈرنگ سازش پر 20 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ حتمی سزا کا تعین عدالت کرے گی۔ FBI، DIE کے علاوہ عالمی اداروں نے بھی تحقیقات میں تعاون کیا۔ مقدمے میں نامزد ایک اور ملزم امریکی ایجنٹ یادو تاحال پکڑا نہیں جا سکا۔ بھارتیوں سمیت تمام شرپسندوں کو واضح پیغام ہے کہ امریکہ اور عوام سے دور رہیں۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ سکھ رہنما کے قتل کے منصوبے میں ملوث بھارتی ایجنسی را کے ایجنٹ نکھل گپتا کی گرفتاری اور اعتراف جرم سے بھارت کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ AY نیوز سے خصوصی گفتگو میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی کا کہنا تھا کہ امریکی عدالت سے نکھل گپتا کو ملنے والی سزا سے بھارت کو شرمندگی کا سامنا کرنا ہوگا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز کا کہنا تھا کہ نکھل گپتا کو سزا ملنے سے قانونی اور سفارتی اثرات مرتب ہوں گے۔ امریکہ بھارت سے مفرور ایجنٹس کو پیش کرنے کا کہہ سکتا ہے۔ بہت بڑا سیٹ بیک ہے اگر یہ اعتراف جرم کے بعد پریس ہو جاتے ہیں چارجز اور اس کو سزا ہو جاتی ہے، اور یہ سزا جب ہوگی تو اس کا جو لنک ہے وہ یادو جو امریکی شہری کے قتل میں انوالو ہے اور را کا وہ ایجنٹ ہے، تو جو را کے ایجنٹ سے نکھل گپتا جس کو چیکوسلواکیہ سے لایا گیا اس کا لنک ثابت ہوگا تو اس کے لیگل مضمرات ہوں گے، ڈپلومیٹک ہوں گے، سفارتی سطح پہ بڑی امبیرسمنٹ ہوگی بھارت کو، اور قانونی طور پہ فیڈرل کورٹ جو یونائٹڈ اسٹیٹس کا ہے وہ اس کو سزا سنائے گا، اور اس کے بعد جو اس کا لنک اگر ثابت ہوتا ہے اور جو میرے خیال ہے ثابت ہو جائے گا جو را کا ایجنٹ ہے، تو اس کے بعد اس کے مضمرات بڑے سیریس ہوں گے۔ خود وہاں پر ان کی بھارتی ایجنٹ نے سکھ ریپبلک سے پکڑا گیا، اس کے بعد اس نے آ کے وہاں پر اعتراف کر لیا۔ ظاہر ہے کہ اس کی لا ٹیم میں طے کر اعتراف کرو گے تو کم سزا ہوگی، لیکن ایون دین اس میں جو ہے 3 اس پہ ایگزام ہے، تینوں میں ایک 10 سال 2 میں اور تیسرے میں منی لانڈرنگ میں 20 سال 40 سال کی قید بنتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور ان کا جو غائب ہوا ہے ایجنٹ ہے وہ بھی میرے خیال میں پکڑا جائے گا، جو ابھی تک وہ تو خیر بھارت بھاگ کے آ گیا ہے اور بھارت اس کو پروٹیکشن دے رہا ہے۔ اور آئی ایم شیور کہ امریکن کی اس سے ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوگی اور امریکن کہیں گے اس کو بھی پیش۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے چیئرمین طارق رحمان کو فون، انتخابات میں 2/3 اکثریت لینے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم کا بنگلہ دیش کی قیادت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ۔ طارق رحمان کو دورہ پاکستان کی دعوت، BNP سربراہ نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف کو دورہ بنگلہ دیش کی دعوت دی۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ شہباز شریف کی انتخابات کے کامیاب انعقاد پر بنگلہ دیش کے عوام کو بھی مبارکباد۔ پاک بنگلہ دیش تعلقات میں نمایاں خدمات پر بیگم خالدہ ضیاء کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا UAE کے صدر اور ابوظہبی کے حکمران شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے مشکل حالات میں پاکستان کی مستقل غیر متزلزل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے کہا یہ تعاون دونوں ملکوں کی قیادت اور عوام میں برادرانہ تعلقات کا مظہر ہے۔ دونوں رہنماؤں نے تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال اور رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے گزشتہ ماہ اسلام آباد اور رحیم یار خان میں ہونے والی ملاقاتوں کا ذکر بھی کیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اسلام آباد میں مسجد پر دہشت گرد حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت۔ سلامتی کونسل کے صدر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا، سلامتی کونسل کے ارکان نے جاں بحق افراد کے لواحقین، حکومت پاکستان اور عوام سے گہری ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد اور مکمل صحت یابی کی دعا کی۔ سلامتی کونسل کے ارکان نے اس بات کا اعادہ کیا کہ دہشت گردی اپنی تمام اشکال میں بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے سب سے سنگین خطرہ ہے۔
سلامتی کونسل کے ارکان نے دہشت گردی کے ذمہ دار مالی معاونت کرنے والوں اور اسپانسرز کو جواب دہ ٹھہرانے اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے تمام ارکان پر زور دیا کہ وہ بین الاقوامی قانونی اور سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے تحت اپنی ذمہ داریوں کے مطابق حکومت پاکستان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ امریکہ سے تجارتی فریم ورک کا اعلان ہوتے ہی مودی کے خلاف بھارت میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ بھارتی اپوزیشن جماعتوں اور کسان تنظیموں نے مودی حکومت کے خلاف ملک گیر احتجاج کیا اور مودی اقدام کو امریکہ کی غلامی سے تشبیہ دے ڈالی۔ احتجاج کے باعث بھارت میں معمولاتی زندگی ٹھپ ہو کر رہ گئے۔ بھارتی ریاستوں میں سرکاری امور، ٹرانسپورٹ، کارخانوں کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ راہل گاندھی پر پرینکا گاندھی اور ملکا راجن نے مودی پر کڑی تنقید کی۔ اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا تھا ٹرپ ڈیل سے بھارتی کسانوں کو $580 ارب کا نقصان ہوگا۔ مودی روس سے تجارت پر ٹرمپ کے سامنے بے بس ہو گیا، دباؤ برداشت نہ کر سکا۔ بھارت میں زراعت سے وابستہ تقریباً 11,000 افراد نے خودکشی کی۔ مودی حکومت عالمی طاقتوں کی کشمکش میں بھارتی کسانوں کو قربانی کا بکرا بنا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر کہنا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ڈیل چاہتے ہیں۔ توقع ہے ایران کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا جرالد فوج بحری بیڑا مشرق وسطیٰ کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ ڈیل نہ ہونے کی صورت میں بحری بیڑے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ایران کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ایک بحری بیڑا پہلے ہی مشرق وسطیٰ میں موجود ہے جہاں ہمارے پاس بڑی فوج تیار ہے۔ روس معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ صدر زیلنسکی کو متحرک ہونا پڑے گا۔ صدر زیلنسکی نے کچھ نہ کیا تو وہ عظیم موقع کھو دیں گے۔ یورپ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہترین ہیں۔ ہم یورپی رہنماؤں سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی جلد پارلیمانی کمیٹیوں میں واپس آئے گی۔ پی ٹی آئی نے پارلیمانی کمیٹیوں سے استعفے دیے مگر مراد استعمال کر رہے ہیں۔ فیصل وارا کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی جس وقت شدید تکلیف ہوئی اس پر فوری علاج شروع ہوا۔ بانی پی ٹی آئی کا جو حق ہے ان کو منوان ملے گا۔ نیشنل گورنمنٹ ہے، اس میں آپ نے اچھا صاحب کو بھی اکوموڈیٹ کر لیا ہے، ایسے کو بھی اکوموڈیٹ کر لیا، تو ویسے کو بھی اکوموڈیٹ کر لیا، تو تیسا رہ گیا اس کو بھی کر دیں گے۔ پارلیمانی کمیٹیوں سے سب نے استعفے دی، ادھر کی گاڑیاں پیٹرول نوکر چاکر ابھی تک استعمال کر رہے ہیں اور واپس پارلیمانی کمیٹیز میں آئیں گے، لکھ لیں اپنے پاس۔ آپ نے کہا تھا نیا جیل بنے گا، میں نے آپ کو نومبر میں کہا تھا، جب آپ نے کہا تھا مت جیل کی تیاری ہو رہی، تو میں نے کہا جوریڈکشن یہی ہے، نئی جیل بن رہی ہے، وہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ بلاکیج جو گاڑی واڑی کی ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی، حفاظت بھی اچھی رہے گی۔ جس وقت شدید تکلیف ہوئی جینوئن، اس کو ایڈریس کر لیا گیا، اور آج بھی جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے عمران خان صاحب کی، وہ ان کا حق ہے، ان کو ملے گا، منومن ملے گا، ان کی سیٹسفیکشن کے حساب سے ملے گا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ڈائریکشن دے رہے ہیں جو منومن پورا کیا جائے گا۔ 15% بھی سبجیکٹو ہے نا، پیشنٹ نے کہا نا، کوئی میڈیکل رپورٹ تو نہیں آئی، گراف پرسنٹیج کا تو ڈاکٹر اور رپورٹ ہی بتائے گی۔ عمران خان صاحب کو چاہتے ہیں اندر رکھنا، عمران صاحب کے نام میں پروپیگیٹ کر رہے ہیں، ڈرامہ کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا ریلیز کی جو خبریں آ رہی تھی، نہ وہ بنی گالا کی کوئی ان کو آفر دے رہا ہے، نہ وہ بنی گالا کبھی جائیں گے۔ عمران خان جب تک جیل میں ہے، یہ سب پی ٹی آئی والے اقتدار میں، وہ اب مفروضے کے طور پہ واپس آ جائیں گے، وہ سڑک پہ آ جائیں گے پی ٹی آئی والے۔ بانی پی ٹی آئی کو علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل منتقل کیا جائے، بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان کا مطالبہ۔ ویڈیو پیغام میں کہا بانی کی آنکھ کا علاج شفا انٹرنیشنل میں بہترین طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اس اسپتال میں علاج کی تمام سہولتیں ہیں۔ میڈیکل بورڈ میں ڈاکٹر عاصم یوسف اور مجھے شامل کیا جائے۔ ہم بانی کی میڈیکل ہسٹری سے 20 سال سے واقف ہیں۔ آنکھ کی بیماری میں وقت بہت قیمتی ہوتا ہے۔ بر وقت اور مناسب علاج بینائی کی بحالی کے لیے اہم ہے۔ دیگر بیماریاں بھی آنکھ کی بیماری کی بنیاد ہو سکتی ہیں۔ معاملات میں خصوصاً اس بیماری کے لیے وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، اور بر وقت اور مناسب علاج جو ہے وہ آنکھ کی بینائی کو بچانے میں یا جو جا چکی ہے اس کو واپس کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس علاج کو کامیاب بنانے کے لیے اس کے جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ریٹنا کے، ان کی انوالومنٹ اور ان کا علاج کرنے والی ٹیم میں شامل ہونا انتہائی اہم ہے۔ بہت سی دفعہ دیگر بیماریاں اس بیماری کو، اس آنکھ کے مسئلے کو جنم دے رہی ہوتی ہیں، چنانچہ نہ صرف کہ بہت کوالیفائڈ ریٹنل اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے، بلکہ ایسے اسپیشلسٹ کی بھی ضرورت ہے جو ان تمام میڈیکل معاملات پہ مہارت رکھتے ہوں اور ایک ٹیم بن کر ریٹنا اسپیشلسٹ کے ساتھ مل کر اس بیماری کا پراپرلی علاج کر سکیں۔ ہمارے خیال میں ایسا ایک بہت مناسب اور اعلیٰ معیار کا ہسپتال جو جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل سے سرٹیفائڈ ہے وہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے اور اسلام آباد میں موجود ہے۔ ہم عمران خان صاحب کا علاج ایک مربوط اور پراپر طریقے سے اس ادارے میں کرنے کی درخواست کریں۔ اس میں ڈاکٹر عاصم یوسف یا مجھے یا ہم دونوں کو شامل کیا جائے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے ہم ان کے میڈیکل معاملات کو جانتے ہیں اور ان کی ہسٹری سے بخوبی واقف ہیں۔
सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ 6 केस 18 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी का भी एक केस बुध को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस सलाहुद्दीन पहवर और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी शामिल। तोशाखाना फौजदारी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सजा मुअत्तल करने के फैसले के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई की जमानत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। बुशरा बीबी की जमानत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। अंदरूनी मुदाखलत इल्जाम केस में बानी पीटीआई शाह महमूद की बरियत के खिलाफ अपील की समाअत मुकर्रर। 9 मई लाहौर मुकदमात में बानी की जमानत के खिलाफ सरकार की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। हत्या के इज्जत केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ बानी की अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं। अमीर JUIF मौलाना फजलुर रहमान से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और मसले फ़लस्तीन पर गुफ्तगू। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मुस्तकबिल में भी मुशावरत पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों की कार्रवाई पर अफगानिस्तान और ईरान से बात करना होगी। हाफिज नईम ने कहा, मुलाकात में मुल्की और बैनुल अक़वामी उमूर पर बातचीत हुई। मौलाना से मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने हाफिज नईमुर रहमान को मुलाकात की दावत दी थी। मौलाना ने जमात इस्लामी के वफ्द के एजाज में शाया भी दिया। जो मुल्क की इस वक्त सूरत हाल है और बैनुल अक़वामी सूरत हाल है, उस पर हमने तफसीली तबादला ख्याल किया। हमने पाकिस्तान में अमन के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में इस वक्त बदअमनी की जो सूरत हाल है उस पर बात की है। अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए जो किरदार भी अदा किया जा सकता है वो करना चाहिए। सारी गुफ्तगू के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मुशावरत का अमल भी जारी रहेगा और उसके साथ साथ इक़दामात भी इंशाअल्लाह हम करेंगे। हमने आने वाले दिनों में मुस्तकिल तौर पर मुशावरत के अमल पे इत्तिफाक किया है। पाकिस्तान में मुसल्लह गिरोहों की कार्रवाइयाँ हैं और उस पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हमें ईरान से भी बात करनी चाहिए, हमें अफगानिस्तान से भी बात करनी चाहिए। मसले का एक पायदार हल हमें तलाश करना होगा। कराची में मोटरवे अंसारी पुल पर रॉन्ग वे से आने वाली 2 मुसाफिर गाड़ियां ऑयल टैंकर और ट्रॉलर से जा टकराईं। ऑयल टैंकर ने मुसाफिर वैन और गाड़ी को कुचल दिया। हादसे में टैंकर और मुसाफिर वैन के ड्राइवर समेत 13 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे में जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। सलमान लोधी की रिपोर्ट। रफ्तारी और गफलत कई जाने ले गई। मोटरवे M9 पर खौफनाक हादसा। रॉन्ग वे आने वाली 2 मुसाफिर बसें ऑयल टैंकर से टकरा गई। पुलिस के मुताबिक काठोड़ M9 मोटरवे अंसारी पुल पर हादसा उस वक्त पेश आया जब रॉन्ग वे आते हुए कराची से सांगड़ जाने वाली मुसाफिर बस ऑयल टैंकर से टकरा गई। ऑयल टैंकर बेकाबू होकर दूसरी रॉन्ग वे आने वाली वैन और गाड़ी के ऊपर पलट गया। हादसे के बाद मुसाफिर बस की छत पर बैठे हुए कई अफराद पुल से नीचे जा गिरे। हादसे के बाद लाशों को गाड़ियां काट कर निकाला गया। ऑयल टैंकर और वैन का ड्राइवर मौके पर ही जान की बाजी हार गए। रॉन्ग वे आने वाला दूसरा ड्राइवर बस छोड़कर फरार हो गया। ऑयल अपेरेंटली यहाँ पर पता चला है कि रॉन्ग साइड आ रही थी, या तो टायर वगैरह बर्स्ट हुआ है या एक्सेल बर्स्ट हुआ है, वो अभी हम चेक करेंगे जिसकी वजह से वो कल्टी हुआ। पुलिस के मुताबिक हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 13 अफराद जान से गए, 9 अफराद जख्मी हुए। जो ऑयल टैंकर है उनका ड्राइवर जो है वो भी फौत हुआ है। मेरे बाइक के मैंने अपना तो उठाया, टैंकर के नीचे पड़ा था। हादसे के बाद टैंकर में मौजूद ऑयल सड़क पर फैल गया, जिसकी वजह से M9 मोटरवे के दोनों ट्रैक पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। टक्कर हुआ है ऑयल टैंकर से, वो टॉपल ऑफ हो गया है, कल्टी हो गया है हाईएस्ट के ऊपर। 13 बॉडीज हमने यहाँ से रेस्क्यू की हैं। पुलिस ने वाकये की तहकीकात और फरार ड्राइवर की गिरफ्तारी की कोशिशें शुरू कर दी। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज कराची। कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 11E में घर में फायरिंग से नाबीना शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना है। अहले खाना का क्या कहना है, इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ खान से। औरंगी टाउन सेक्टर 13E में फायरिंग का वाकया रोनुमा हुआ। घर में घुस के फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त 40 साला दानिश के नाम से हुई। पुलिस का कहना यह है कि जो वाकया है वो ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है। हालांकि जो इनके अहले खाना है उनका कहना यह है कि दानिश थे वो नाबीना थे, बच्चों को घर में कुरान शरीफ पढ़ाते थे। मजीद जो उनके कज़न हैं उनसे मालूम करते हैं। नाबीना थे और कुरान शरीफ की तालीमात देते थे। तकरीबन सुबह फजर के बाद से लेके ये असर तक बच्चों को फी सबीलिल्लाह पढ़ाते थे। और दूसरा ये कि ये गवर्नमेंट स्कूल में वो भी थे, नाइब कासिद थे बल्दिया स्कूल के अंदर। तो अभी आज रात में ये इनके साथ वाकया पेश आया है। हालांकि वैसे कोई हमारी ज़ाती दुश्मनी किसी से भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये ऐसी जो सिचुएशन क्रिएट हुई क्योंकि जो चीज़ें घर से चोरी हुई हैं, असल में 3 मोबाइल चोरी हुए और तीनों मोबाइल में से
तीनों के तीनों मिल गए हैं। पुलिस की जानिब से इस वाक़े को ज़ाती दुश्मनी करार दिया गया, लेकिन जो अहले खाना है वो कहते हैं कि वाक़या जो है वो ज़ाती दुश्मनी का नहीं है। T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबले का काउंटडाउन। ग्रीन शर्ट्स ने रिवायती हरीफ को धूल चटाने की तैयारी शुरू कर दी। शायकीन को बड़े मैच के टिकटों की तलाश। पाक भारत मुकाबला इतवार को कोलंबो में खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला कल होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान और रिवायती हरीफ भारत आमने सामने होंगे। क्रिकेट शायकीन भी कौमी टीम की कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। ख्वाजा रमजान मजीद मॉडल टाउन में क्रिकेट शायकीन के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी ख्वाजा। जी बिल्कुल, T20 वर्ल्ड कप के मैचेस श्रीलंका के शहर कोलंबो में जारी हैं और कल का एक बड़ा ही अहम मैच जिसकी दुनिया भर पे नजरें होती हैं वो पाक भारत टाकरा है। और कल के मैच के लिए लाहौरियों ने भी उम्मीदें लगा रखी हैं और आज से ही ग्राउंड्स के अंदर मौजूद हैं और क्रिकेट खेल के खुद को वार्म अप कर रहे हैं और अपने अपने पसंदीदा प्लेयर के साथ उम्मीदें लगा रखी हैं। बैटिंग में साहिबजादा फरहान करेगा और बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी। बैटिंग में साहिबजादा फरहान सेंचुरी मारेगा और साइम यूब 50+ मारेगा और बॉलिंग में विक्टर उस्मान तारिक लेगा इंशाल्लाह। स्लो मैच समझे और अच्छा मैच खेले, अच्छी क्रिकेट खेले और प्रेशर में ना आए और अपना फुल बेस्ट दें। लाहौरियों की कल के मैच के लिए पाकिस्तान की टीम के लिए दुआएं हैं कि वो जैसे ही मैदान में उतरें तो अपने रवायती हरीफ इंडिया के खूब छक्के छोड़ा दें। जी T20 वर्ल्ड कप के दीवानों का पसंदीदा प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए साबिक क्रिकेटर बासित अली ने कहा, उस्मान तारिक से भारत अभी से घबरा रहा है। उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन गलत है तो लगान फिल्म भी गलत है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबकी तालियों में मिज़नाब कार जो उधर वाले दोनों हैं वासिद भाई के जो साथ बैठे हुए हैं पूरे आज प्रॉपर्टी डीलर वाली ड्रेसिंग करके आए। साथ ही वो स्कूल का मोनोग्राम भी लगा के आज। बैट्समैन सामने से हट जाए कि वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है इस चीज से, तो 2 बार के बाद तो वार्निंग आ जाएगी उसको। अगर उस्मान तारिक गलत है ना तो जो लगान मूवी जिसने बनाई थी वो मूवी गलत बनी थी, उसमें भी तो था एक बॉलर ऐसा। अभी तो वो अगेंस्ट इंडिया खेला ही नहीं है शोएब। एग्जैक्टली। तो अभी से वो ये हालत है इंडिया की। इतनी मीडिया पे बात सही अजमल की नहीं हुई जितना इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ वो खेल रहा है। अब इसकी हाइप इतनी बन गई है, सिर्फ उस्मान तारिक की बात करें उसका प्रेशर बैटर्स पे ठीक ठाक, उस पे चांस नहीं लेगी मुझे लग रहा है। यही एक थ्रेट है पाकिस्तान की तरफ से। देखिए आप मुझे पहली दफा मिली हम, आपको नहीं पता चलेगा कब मैं सीरियस हूँ कब मैं नाराज हूँ। मुझे पता करके करना भी क्या है। डैश बनना चाहती थी मगर डैश बन गई। बनना चाहती थी एयर होस्टेस और मैं बन गई एक्ट्रेस। एयर होस्टेस बन जाती हम घंटी बजाते जलील ही होते। आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा? मेरे आकिब जावेद थे। इससे मुझे आइडिया हो गया कि आप बहुत पुरानी हैं। सीधा प्रेडिक्शंस पे चलते हैं। आयरलैंड, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका। आयरलैंड, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। आयरलैंड, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। आयरलैंड, ओमान एंड साउथ अफ्रीका। और दीवान मोटर्स ने आलमी शोहरत याफ्ता बरतानवी ऑटोमोबाइल ब्रांड मिनी की जदीद तरीन मुकम्मल इलेक्ट्रिक गाड़ियां पाकिस्तान में मुतारफ करा दी। जदीद टेक्नोलॉजी, दिलकश डिजाइन और प्रीमियम मयार की हामिल ये लग्जरी गाड़ियां मुल्क में माहौल दोस्त सफरी सहूलियात के फरोग की जानिब अहम पेशरफ्त करार दी जा रही हैं। कराची में दीवान मोटर्स ने मिनी को कूपर इलेक्ट्रिक, मिनी एसमैन इलेक्ट्रिक और मिनी कंट्रीमैन इलेक्ट्रिक को बाज़ाब्ता तौर पर लॉन्च कर दिया। कंपनी के मुताबिक मिनी कूपर इलेक्ट्रिक क्लासिक 3 डोर हैचबैक को जदीद अंदाज में पेश करती है। तकरीब से खिताब में डायरेक्टर ऑपरेशंस दीवान मोटर्स ज़ईमुल हक का कहना था कि पाकिस्तान में मिनी का आगाज कंपनी के लिए एक अहम संग मील है। BMW के साथ 20 साल तजुर्बे की बुनियाद पर अब एक ऐसे ब्रांड को मुतारफ कराया गया है जो तख्लीकी सोच, आला कारकर्दगी और जिद्दत की अलामत है। मिनी की मुकम्मल इलेक्ट्रिक रेंज जदीद पाकिस्तानी सार्फिन की तवक्कुआत से हम आहंग है, जो प्रीमियम मयार और माहौल दोस्त सफरी हल को तरजीह देते हैं। खबर दें आपको कराची से, जहां पर गुलशन इकबाल मोती महल के करीब गाड़ी की टक्कर से राहगीर जाँ बहक हो गया है। रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक शख्स की शनाख्त 55 साला ख्वाजा अमीर बख्श के नाम से हुई है। अफसल खान हमें अपडेट करेंगे, बताइए अफसल। देखिए, गुलशन इकबाल मोती महल के करीब एक ट्रैफिक हादसे के अंदर एक शख्स जाँ बहक हुआ है और पुलिस हुकाम का कहना है कि तेज रफ्तार सुजुकी ने मुबैना तौर पर इस राहगीर को कुचल दिया था, जिसके नतीजे में इसकी मौत वाक़ई हुई है। जाँ बहक होने वाले राहगीर की शनाख्त ख्वाजा अमीर बख्श के नाम से हुई है, जिसकी लाश को ज़ब्ते की कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसल आपका शुक्रिया। वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने सार्फिन के लिए अहम सहूलत मुतारफ करा दी है। अब सार्फिन किसी भी वीडियो को अपनी मादरी जबान में देख और सुन सकेंगे। यूट्यूब ने AI पर मबनी ऑटो डबिंग टेक्नोलॉजी अपग्रेड किया है।
अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें AIR न्यूज़।